Hello again. Welcome to this part. This is part 3 of your Heredity and Evolution chapter, and my name is Dr. Sangram Patil. If you haven't watched our part 1 and part 2 videos of this chapter, please do so now. I'm giving you links in the description box of this video. And if you are new to this channel, please consider subscribing this channel and press the notification icon so you will keep getting notifications when any new video is released. And we are planning to release all the chapters in a video form in coming days. So welcome again. Let's start with this part of the chapter. We have seen in part 1 the concept of heredity. In part 2 we have seen the evolution and the proofs for evolution, 6 different types of proofs to support the theory of evolution. And now we will go into more details of the concept of evolution, its theory, couple of scientists who initially proposed evolutionary theories, and we'll have a look at human evolution process. That's very interesting. So stay with us till the end. So Darwin is a very important name, probably is the most important name in heredity and evolution. He proposed the evolutionary theory in 1850s through his book called Origin of Species, and his full name was Charles Robert Darwin. He looked like this. He proposed that evolution occurred by natural selection, and there was the concept of survival of the fittest was introduced by Darwin. So there are two things here. You can see there is a natural selection and there is a survival of the fittest. Yeah. So nature selects what is best suitable for survival, and those who are best suitable for survival are the fittest people, and they will survive. So organisms adapt to environment, and Charles Darwin explained that the nature selects only the best adapted organisms. थोडक्यात मराठीतून सांगायचं म्हणलं तर ज्या प्राण्यांना चांगलं अडॅप्ट करता येतं आपल्या बदलणाऱ्या एन्व्हायरमेंट सोबत त्यांना नेचर सिलेक्ट करतो. सो दॅट इज अ नॅचरल सिलेक्शन. आणि असे अडॅप्ट करू शकणारे जे प्राणी असतात ते सर्वायवल साठी फिटेस्ट असतात, बेस्ट असतात. ओके, सो दॅट्स लिटल बिट अबाउट चार्ल्स डार्विन. रिमेंबर he explained his theory through his book Origin of Species in 1959. Now, few principles of Darwin's theory of evolution. Darwin proposed that animals tend to overproduce. म्हणजे साधं उदाहरण बघा, माशाला भरपूर अंडी तयार होतात, कोंबड्या बरेच अंडी देतात, आणि त्या जेवढ्या अंड्यांवर बसल्या तेवढ्यांची पिल्लं जवळजवळ तयार होतात. मासे भरपूर पिल्लं तयार करतात, बेडूक पिल्लं तयार करतात, सापाला भरपूर पिल्लं तयार होतात. सो देर इज ओव्हर प्रोडक्शन वेन इट कम्स टू रिप्रोड्युसिंग द नेक्स्ट जनरेशन. आणि हे सगळे जे प्रोड्यूस झालेले जे ऑर्गॅनिझम्स असतात, ॲनिमल्स असतात, प्लांट्स असतात, झाडाच्या खाली बघा भरपूर बिया, वडाचं झाड, बोराचं झाड, भरपूर रोपं येतात, सगळे जगत नाही. देर इज अ स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स. सगळ्यांना खायला मिळत नाही, सगळे फिट नसतात. सो सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल. जे फिट आहेत ते जगतील. नेचर विल सिलेक्ट दोज दॅट आर फिट फॉर सर्वायवल, अँड ओव्हर द पिरियड ऑफ थाउजंड्स ऑफ जनरेशन्स, थाउजंड्स ऑफ इयर्स झाल्यानंतर हे जे फिट जे आहेत त्यांचे कॅरेक्टर्स जमा होत जातात पिढ्यानपिढ्या, आणि हजारो पिढ्यांनंतर एक नवीनच स्पेसी तयार होते यात जगणाऱ्यांची, जे अडॅप्ट करतात त्यांची. ऑल ऑर्गॅनिझम्स प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स दॅन नीडेड, and due to the competition only fit organisms survive. हा डार्विनने सांगितलेला थेरी आहे. नाउ ओव्हर प्रोडक्शन बद्दल थोडक्यात बघूया की ऑर्गॅनिझम्स रिप्रोड्यूस फियर्सली, रॅपिडली. खूप ते रिप्रोड्यूस करतात. प्राणी पिल्लांना जन्म घालतात, झाडं पण तसेच असतात. लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, बट द रिसोर्सेस on which they will survive are limited. त्याच्यामुळे not all of them will survive. Example, frogs lay thousands of eggs
बट ओनली फ्यू फ्रॉग्स सर्वाइव्ह इन टू ॲडल्ट स्टेज. आपण जर बघितलं सगळेच्या सगळे जर फ्रॉग्स किंवा माशाची पिल्लं ज्याचे अंडी दिलेत किंवा ते जन्माला घातलेत ते जगले तर पृथ्वीवर सगळीकडे फक्त फ्रॉगच दिसतील, सगळे मासेच दिसतील आपल्याला. पण तसं होतं का? नाही. बिकॉज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड. त्याच्यामुळे सगळे सर्व्हाइव्ह करत नाही. ओनली द फिट विल सर्व्हाइव्ह. द नेचर विल ओनली सिलेक्ट दॅट आर बेस्ट फिट फॉर सर्व्हायव्हल. आता पुढचा जो कन्सेप्ट इज देर इज अ स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स. देर इज ओव्हर रिप्रोडक्शन, देर इज अ स्ट्रगल फॉर एक्झिस्टन्स बिकॉज देर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर फूड, देर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर शेल्टर. सगळ्यांना सुरक्षित जागा मिळत नाही. देर इज अ कॉम्पिटिशन फॉर मेट. सगळ्यांना लाईफ पार्टनर मिळत नाही. आजकाल बघा तुम्ही माणसामध्ये मुली कमी झाल्या आहेत म्हणून बऱ्याच मुलांना मुली मिळत नाहीत. आम्हाला असा नोकरीवाला पाहिजे, असा दिसणारा पाहिजे, असा शिकलेला पाहिजे, अशी शेती पाहिजे. ह्याच्यातलं जे बेस्ट कॉम्बिनेशन असेल त्यांना लवकर मुलगी मिळेल. मुलींचंही तसंच आहे. मुलगी अशी शिकलेली, अशी सुंदर, अशी सुदृढ, तिला मुलगा मिळेल. म्हणजे इथे मेट म्हणजे पार्टनर मिळवण्यासाठी सुद्धा कॉम्पिटिशन आहे. आणि एन्व्हायरमेंटल चॅलेंजेस आहेत. प्रत्येक एन्व्हायरमेंटमध्ये सगळ्याच्या सगळे फिट होतील असं नाही. टेम्परेचर वाढलं, फ्लड्स आहेत, पाऊस पडत नाही का अनेक वेळेला, वादळ होतात, एन्व्हायरमेंट बदलतं, त्याचे चॅलेंजेस होतात. त्याच्यामुळे सर्व्हायव्हल इज डिफिकल्ट. सर्व्हायव्हल इज द स्ट्रगल. एक्झिस्टन्स करून ठेवणं इज अ स्ट्रगल. म्हणून लाईफ इज अ कंटिन्युअस स्ट्रगल फॉर सर्व्हायव्हल. हा लक्षात घ्यायचा मुद्दा आहे डार्विनच्या थिअरीमधला. आणि त्याच्यामुळे जे फिट आहेत ते सर्व्हाइव्ह होतील. फिट म्हणजे बेस्ट अडॅप्टेड. जे अडॅप्ट करतील ते जगतील. आणि अनफिट जे असतील ते जातील, मरतील. दे विल नॉट सर्व्हाइव्ह. दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस. दे विल नॉट बी एबल टू क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन. फिट ऑर्गॅनिझम्स विल रिप्रोड्यूस. आणि फिटनेस म्हणजे मसल नाही. फिटनेस म्हणजे जे अडॅप्ट करतील ते. नाहीतर मग या जगात अर्नॉल्ड श्वार्झनेगर अमेरिकेचा प्रेसिडेंट झाला असता. झाला का? नाही. कारण त्याला ज्या गोष्टी लागतात ते बनायला, अडॅप्टेशन्स लागतात ते जिंकायला, ते महत्वाचं आहे. तसं सर्व्हाइव्ह करायला फक्त आकाराने मोठे हा क्रायटेरिया नाही, किंवा ताकदीने मोठे. मग डायनासॉरच सगळे पृथ्वीवर राहिले असते. तसं झालं का? नाही. ते गेले. त्याच्याऐवजी कासव राहिले, त्याच्याऐवजी सरडे राहिले, पाली राहिल्या, पण डायनासॉर गेला. सो फिटनेस डज नॉट मीन स्ट्रेंथ. इट मीन्स बेटर अडॅप्टेशन. इथे शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ हे शब्दशः खरं ठरतंय इव्हॉल्युशन मध्ये, लक्षात घ्या. म्हणून हे असं पिढ्यानपिढ्या जेव्हा चालतं, जे बेटर अडॅप्टिंग ऑर्गॅनिझम्स असतात, झाडं असतात, प्राणी असतात, त्यांना जे फेवरेबल त्यांच्यामधले जे व्हेरिएशन्स असतात, बदल ते करून घेतात स्वतःमध्ये, ते बदल पुढे पास ऑन होतात पुढच्या पिढ्यांना. आणि मग ते बदल त्यांच्या जीन्समध्ये झालेले, त्यांच्या फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये, बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्सचे जे बदल आहेत ते ग्रॅज्युअली अॅक्युमुलेट होत जातात पिढ्यानपिढ्या. आणि असे पिढ्यानपिढ्या, हजारो पिढ्यांमध्ये वेगवेगळे कॅरेक्टर अॅक्युमुलेट झाले की एक नवीन स्पेसिस तयार होते. आणि अशा पद्धतीने इव्हॉल्युशन हे स्लो कंटिन्युअस मॅनरमध्ये चालू राहतं. हा सगळा डार्विनने मांडलेला सिद्धांत आहे. याच्यामध्ये काही ड्रॉबॅक्स आहेत. हा काही परफेक्ट सिद्धांत नाही, पण तरी ड्रॉबॅक्स जरी असले तरी दिस प्रोव्हाइड्स ए साऊंड फाउंडेशन टू डिस्कस इव्हॉल्युशन. इट प्रोव्हाइड्स अ गुड अंडरस्टँडिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ इव्हॉल्युशन. म्हणून ऑब्जेक्शन्स काय आहेत तर की नॅचरल सिलेक्शनवर जो भर दिला आहे डार्विनने, दिस इज नॉट द ओनली फॅक्टर दॅट सिलेक्ट्स ऑर्गॅनिझम फॉर सर्व्हायव्हल अँड देअर नेक्स्ट जनरेशन्स टू बी पास्ड ऑन इन नेचर. इतरही गोष्टी आहेत या सर्व्हायव्हलसाठी. त्या एक्सप्लेन करण्यामध्ये डार्विन्स थिअरी एवढी सक्सेसफुल नाही. देर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ सडन चेंजेस, की काही पिढ्यांमध्ये सडन चेंजेस होतात. डार्विन टॉक्स अबाउट लॉंग टर्म चेंजेस, स्लो चेंजेस, कंटिन्युअस चेंजेस. बट व्हॉट अबाउट सडन चेंजेस? काही पिढ्यांमध्ये सडनली, या पिढीपेक्षा पुढची पिढी सडनली वेगळी निघते. त्यांच्या ऑफस्प्रिंगमध्ये काही सडन बदल होतात. आता आपल्याला ते जेनेटिक्समुळे, म्युटेशनमुळे आता माहिती आहेत, पण डार्विनला त्यावेळेला ते एक्सप्लेन करता आले नव्हते. सो नॅचरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फॅक्टर फॉर इव्हॉल्युशन. No explanation of sudden changes has been provided by Darwin, and there is no explanation for acquired characters provided by Darwin. कारण डार्विन हा इनहेरिटेड कॅरेक्टरचाच
एक्सप्लेनेशन देतो. दो देअर वेर ऑब्जेक्शन्स, डार्विन्स थेअरी बिकेम फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इव्हॉल्युशनरी बायोलॉजी. त्यामुळे डार्विन खूप महत्वाचे आहेत. त्यांच्याबद्दल थोडक्यात माहिती. 1809 बॉर्न, 1882 पास्ट अवे. ही वॉज फ्रॉम इंग्लंड, जिथे मी काम करतो राहतो तिथे ते होते. ते बायोलॉजिस्ट होते. ही प्रपोज theory of evolution and he gave the concept of natural selection. Darwin's work changed the scientific understanding of life on earth and evolution. आता दुसरं नाव हे डार्विनच्या आधी आलेलं आहे. लक्षात घ्या, डार्विन 1859 मध्ये ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नावाचं पुस्तक लिहिलं. त्याच्यात डार्विनने सिद्धांत मांडला. हे त्याच्या आधीचे आहे. लामार्क, हे जीन बॅप्टिस्ट लामार्क, he proposed theory before Darwin आणि the concept was, लक्षात घ्या, use and disuse of organs. डार्विन्स थेअरी जी होती ही इनहेरिटन्सची होती. ही स्लो प्रोसेस होती, पिढ्यानपिढ्या चालणारी कंटिन्युअस प्रोसेस होती. ही यूज अँड डिस्यूज ऑफ ऑर्गन्स, ऍक्टिव्हिटीज कॉज चेंजेस इन द बॉडी, अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स आर इनहेरिटेड. म्हणजे एखाद्या पिढीमध्ये एखाद्या व्यक्तीने काही ऍक्टिव्हिटी केली, प्राण्याने ऍक्टिव्हिटी केली, तर त्या ऍक्टिव्हिटीमुळे त्याचे कॅरेक्टर्स बदलतात. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्याने बॉडी बिल्डिंग केलं आणि त्याने मोठे मोठे मसल्स कमवले, तर त्याला मसल्स आले. मग हे मसल्स जे आहेत, लॅमार्कच्या म्हणण्यानुसार हे अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स आहेत आणि हे पुढच्या पिढीला इनहेरिट होत होतं, असं लॅमार्कने म्हणलं. खरं तसं नाहीये, पण त्यांनी त्यावेळेला तसे तो कन्सेप्ट मांडला, थेअरी मांडली, त्याला लॅमार्किझम असं नाव. ते म्हणले की यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ड्युरिंग लाईफ कॅन चेंज द बॉडी अँड दीज अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी काही एक्झाम्पल दिले. दिस वॉज कॉल्ड ॲज थेअरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. म्हणजे तुम्ही त्या त्या आयुष्यामध्ये जे कॅरेक्टर अक्वायर करतात ते इनहेरिट होतात, म्हणून इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. लक्षात घ्या. अकॉर्डिंग टू लॅमार्क, ऑर्गन्स दॅट आर युज्ड डेव्हलप मोर अँड ऑर्गन्स नॉट युज्ड बिकम वीक. तर साधी गोष्ट आहे, तुम्ही जेवढा मेंदूचा वापर कराल तेवढी तुमची बुद्धी चांगली राहील, आणि जे लोक आळशी आहेत, वापर करणार नाहीत, त्यांची बुद्धी चांगली होणार नाही. हे सिंपल आहे. जेवढा तुम्ही मसलचा वापर कराल, जॉईंटचा वापर कराल, तेवढे तुमचे मसल जॉईंट्स ऍक्टिव्ह राहतील. जे नाही करणार त्यांचं डिसयूज होईल. सो सिम्पल थेअरी, बट एवढं सिम्प्लिफिकेशन इव्हॉल्युशनला लागू होत नाही. त्यामुळे प्रिन्सिपल, ऑर्गन्स यूज फ्रिक्वेंटली बिकम स्ट्रॉंग, ऑर्गन्स नॉट यूज बिकम वीक, चेंजेस ऑकर ड्युरिंग द सेम लाईफ टाइम अँड दीज चेंजेस आर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. सोपी थेअरी, समजायला सोपी आहे. उदाहरण, जिराफ स्ट्रेच्ड नेक to reach at the top of the tree to eat leaves. त्याच्यामुळे त्याची मान उंच झाली. बघा, जिराफ स्ट्रेच करत गेला करत गेला करत गेला आणि त्याची मान उंच उंच होत गेली. त्याच लाईफ मध्ये, सेम लाईफ. आणि लॅमार्कचं म्हणणं आहे की हे जे अक्वायर्ड कॅरेक्टर आहे लॉंग नेकचं, दिस वॉज इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, म्हणून त्याचे पिल्ल लॉंग नेकचे झाले. सोपं आहे समजायला, पण ऍक्च्युअल तसं नाही. नेक बिकेम लॉंगर, चेंजेस पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन आणि ग्रॅज्युअल इन्क्रीज इन द नेक लेंथ. पुढच्या पिढ्यामध्ये ग्रॅज्युअल ती होत गेली. लॅमार्क बिलीव्ड जिराफ गॉट लॉंग नेक बाय कंटिन्युअस स्ट्रेचिंग, एकाच पिढीमध्ये. त्याने दुसरं उदाहरण दिलं लोहाराचं, ब्लॅकस्मिथचं, की ब्लॅकस्मिथने हातोडा मारला, जड वस्तू उचलल्या, म्हणून त्याला स्ट्रॉंग आर्म्स डेव्हलप झाले, आणि मग त्याच्या पुढच्या पिढीला पण ते ट्रान्समिट झालं, आणि म्हणून त्या लोहाराच्या मुलाचे पण स्ट्रॉंग आर्म झाले. सोपं आहे. स्नेक्स लॉस्ट लेग्स ड्यू टू बरोईंग. स्नेकला मातीमध्ये खड्ड्यात होल करावं लागतं, बरो करावं लागतं, म्हणून त्याचे पाय जे आहेत स्नेकचे ते गेले, असं त्याने कन्सेप्ट सांगितलं. विंग्स ऑफ ऑस्ट्रिच बिकेम वीक ड्यू टू नो यूज. हे जे इमू आहे ऑस्ट्रिच, त्याचे पंख वीक झाले कारण त्याने वापरले नाहीत. आणि डक्स जे आहेत, ते पाय बघा, डक्स हे विंग्स, ऑस्ट्रिचचे विंग्स आणि डकचे पाय, त्याच्यामध्ये वेब डेव्हलप झाले कारण त्याला पाण्यामध्ये पोहायचं होतं, आणि ते एकाच पिढीत झाले, असं त्यांनी म्हणलं लॅमार्कने. आता याचा ड्रॉबॅक काय आहे, क्रिटिसिझम काय आहे, की सिंपल एक एक्सपेरिमेंट बघा. हा जो एक्सपेरिमेंट आहे, हा
विजमन्स एक्सपेरिमेंट, याच्यामध्ये रिसर्चर्स दे कट द टेल ऑफ दिस माऊस. आता याचं टेल कट झाल्यावर पुढच्या पिढीमध्ये जर यांचं मेटिंग केलं तर पुढच्या पिढीमध्ये पण शॉर्ट टेल यायला पाहिजे, पण तसं काही झालं नाही, ती लॉंगच आली. So this acquired character during this lifetime was not inherited in the next generation. So this disproved theory of Lamarckism. Acquired characters are not inherited. We know that. And changes during lifetime are not transferred to the next generation. Theory got rejected and experimental proofs did not support the theory, like this experiment. Okay? Weismann's experiment. मॉडर्न जेनेटिक्स प्रूव्ह दॅट अक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड. आपण जर जीन्सचा अभ्यास केला, जीन्स समजून घेतले, तर त्याच्यावरून आपल्याला लगेच लक्षात येतं की त्या लाईफमध्ये तुम्ही जे अक्वायर करता ते जसंच्या तसं पुढच्या लाईफला जाऊ शकत नाही. काय जातं, जे जीन्समध्ये असतं ते जातं, लक्षात घ्या. सो लॅमार्किझम, ऑल्दो इट इज अ सिम्पल थिअरी, ऑल्दो इट हॅज गॉट लॉट ऑफ ड्रॉबॅक्स, तरी एक विचार करायला लावणारी थिअरी होती. कदाचित डार्विनने त्याच्यावरून अभ्यास करून पुढचं सुधारित आवृत्ती काढली असणार आहे, ऑब्विसली, कारण त्यावेळेला ते तिथे उपलब्ध होतं लॅमार्किझमचं नॉलेज जे होतं ते. तर यूज आणि डिसयूज, लॅमार्किझम, डार्विन, theory of natural selection, it acquired characters are inherited according to Lamarck. याच्याप्रमाणे डार्विन प्रमाणे ओनली फेवरेबल व्हेरिएशन्स आर इनहेरिटेड पिढ्यानपिढ्यामध्ये, आणि चेंजेस हॅपन ड्युरिंग लाईफ टाईम. इथे डार्विनमध्ये देर आर व्हेरिएशन्स ऑलरेडी प्रेझेंट इन दॅट स्पेसिस अँड दोज आर ट्रान्समिटेड, आणि मग ते अक्युमुलेट होऊन हजारो वर्षानंतर नवीन स्पेसिस तयार होते. हा डिफरन्स आहे लॅमार्किझम आणि डार्विन्स थेअरीमध्ये. तर पुढची जी कन्सेप्ट आहे ती म्हणजे स्पेसिएशन. स्पेसिएशन म्हणजे काय, स्पेसिस निर्माण होण्याची प्रक्रिया, नवीन स्पेसिस कशी डेव्हलप होते. थोडक्यात आहे, जास्त डिटेलमध्ये नाही तुमच्या सिलेबसमध्ये. फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेसिस ड्यू टू इव्हॉल्युशन. स्पेसिस म्हणजे काय, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स दॅट कॅन रिप्रोड्यूस. म्हणजे वन मॅन वन वुमन यांचं मेटिंग झालं तर दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गॅनिझम. त्यांना बेबी, ह्युमन बिईंगचा बेबी होणार. वन डॉग, मेल डॉग, वन फिमेल डॉग यांचं मेटिंग झालं तर डॉग्स पपीज येणार. सो दीज बिलॉंग टू सेम स्पेसिस. स्पेसिस अ ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम्स दॅट कॅन रिप्रोड्यूस. ईच स्पेसिस लिव्स इन अ स्पेसिफिक एन्व्हायरमेंट. वातावरण त्यांच्यासाठी आवश्यक असतं स्पेसिफिक. जेनेटिक व्हेरिएशन्स कॉजेस न्यू स्पेसिस फॉर्मेशन. आता हे आपल्याला माहित आहे, जीन्समध्ये बदल होत जातात आणि हजारो जनरेशन्स नंतर नवीन स्पेसिस तयार होतात जेनेटिक व्हेरिएशन्समुळे. जिओग्राफिकल आयसोलेशन कॅन लीड टू न्यू स्पेसिस फॉर्मेशन. आता थोडा कॉम्प्लेक्स कन्सेप्ट आहे की एखाद्या स्पेसिसला जर एखाद्या जिओग्राफिकल एरियामध्ये आयसोलेट करून ठेवलं, बाहेर जाऊ दिलं नाही, त्यांच्यामध्ये कोणी येऊ पण नाही दिलं, तर त्यांच्यामध्ये पिढ्यानपिढ्या जे जेनेटिक बदल अक्युमुलेट होतात, जे व्हेरिएशन्स अक्युमुलेट होतात, ते हजारो लाखो वर्षानंतर त्या स्पेसिसचं नवीन स्पेसिसमध्ये रूपांतर होतं. आणि हे भरपूर प्राण्यांमध्ये झालेलं आहे. एखाद्या आयलंडवर एखादा प्राणी लाखो वर्षापूर्वी होता, तो आता पूर्णपणे बदललेला आहे. तिथे कोणी दुसरा बाहेरचा गेला नाही, तो बाहेर आला नाही. तोच प्राणी पूर्वी वेगळा होता, आता त्याचे जे पुढच्या ज्या पिढ्या आहेत त्या बदललेल्या आहेत, पूर्ण कम्प्लीट नवीन स्पेसिस तयार झाली आहे बिकॉज ऑफ द अक्युमुलेशन ऑफ द व्हेरिएशन्स ओव्हर जनरेशन्स अँड जनरेशन्स. So geographical isolation leads to speciation. When organisms get separated geographically, they evolve differently and form new species. आता दोन भाऊ, एकाच समूहातले दोन भाऊ, दोन बहिणी असे प्राणी तुम्ही बाजूला काढले आणि ह्या ग्रुपला दुसऱ्या आयलंडवर टाकलं, ह्या ग्रुपला वाळवंटात टाकलं, तर हजारो लाखो वर्षांनी त्यांच्यापासून वेगवेगळ्या स्पेसिस तयार झालेल्या असतील बिकॉज ऑफ द जिओग्राफिकल व्हेरिएशन्स, एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स, द स्ट्रगल्स, द अडॅप्टेशन्स नीडेड. त्यांना कशातून जावं लागेल, पाणी मिळालं का, खायला मिळालं का, रिप्रोड्यूस करायला मिळालं का, कुठले चॅलेंजेस आले सर्व्हायवलला, काय वातावरण होतं, ह्या सगळ्यानुसार हे एकाच ग्रुपचे जे तुम्ही दोन प्राणी वेगवेगळ्या ठिकाणी टाकले, त्यांच्या वेगवेगळ्या स्पेसिस तयार होतात. म्हणजे स्पेसिस तयार व्हायला जिओग्राफिकल सिच्युएशन, एन्व्हायरमेंटल सिच्युएशन, जेनेटिक व्हेरिएशन
या सगळ्या गोष्टी रिस्पॉन्सिबल असतात. सो दिस इज स्पेसिएशन. नवीन स्पेशी कशा तयार होतात. ठीक आहे. नाव कॉजेस ऑफ स्पेसिएशन आपण बघितलंच. जेनेटिक व्हेरिएशन, एन्व्हायरमेंटल व्हेरिएशन, जिओग्राफिकल आयसोलेशन अँड रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. आता जिओग्राफिकल आयसोलेशन मध्ये आपण बघितलं की जनरेशन टू जनरेशन अक्युमुलेट होत जातात. रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन जर एखाद्या समूहामध्ये त्याच समूहामध्ये फक्त रिप्रोडक्शन करत राहिले तर हजारो पिढ्यानंतर त्यांच्यामध्ये पण नवीन स्पेसिस तयार होणार. कारण त्यांच्यातले जे जेनेटिक डिफेक्ट्स आहेत, जे जेनेटिक चांगल्या गोष्टी आहेत, निगेटिव्ह गोष्टी आहेत, त्या सगळ्या ओव्हर थाउजंड्स ऑफ जनरेशन्स अक्युमुलेट होत जाणार आणि हजारो वर्षानंतर त्याचा एक पूर्ण वेगळ्या प्रकारचा प्राणी तयार होणार, वेगळी स्पेसिस तयार होणार. सो दीज आयसोलेशन्स कॅन कॉज न्यू स्पेसिस. नाव लेट अस लुक इनटू ह्युमन इव्हॉल्युशन. आपण कसे इव्हॉल्व झाले, आपले पूर्वज कसे होते, फार इंटरेस्टिंग आहे आणि याच्याबद्दल अजूनही संशोधन चालूच असतात. अजूनही जगाच्या वेगवेगळ्या भागातनं इकडे 2 लाख वर्षापूर्वीचा माणसाचा सापळा सापडला, तिकडे 4 लाख वर्षापूर्वीचे पुरावे सापडले. आपल्याकडे भारतात सिंधू नदीच्या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या संस्कृती, तिथले सापळे सापडलेले आहेत आणि आता हरियाणामध्ये देखील काही सापळे सापडले. तमिळनाडूमध्ये मध्यंतरी बातमी होती, त्यांना तिथे पुरावे सापडलेले आहेत जुन्या मानवाचे. तर ह्या लेटेस्ट घटना आहेत. पण तुम्हाला सिलेबसमध्ये काय दिलंय, ह्युमन्स हॅव इव्हॉल्व्ड फ्रॉम सिम्पल युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. ऑल ऑफ अस हॅव इव्हॉल्व्ड फ्रॉम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. एप लाईक अँसेस्टर्स इव्हॉल्व्ड ओव्हर द टाइम. माकड, एप नावाचं जे माकड आहे त्याच्यासारखे आपले पूर्वज होते. ब्रेन साईज इन्क्रीज ग्रॅज्युअली. हँड्स बिकेम मोर अडॅप्टेबल फॉर फ्री यूज. म्हणजे पंजे फक्त चालण्यासाठी, जमिनीवर चालण्यासाठी किंवा झाडावर चढण्यासाठी नाही, तर फ्री यूज, पेन वापरणे, डिझाईन करणे, म्युझिक प्ले करणे, अशा फाईन गोष्टींसाठी हँड अडॅप्ट झाले. इव्हॉल्युशन ऑकर्ड ओव्हर मिलियन्स ऑफ इयर्स. ह्युमन इव्हॉल्युशन इज ग्रॅज्युअल, कंटिन्युअस, ऑर्गनायझेशनल अँड मल्टी डायमेन्शनल प्रोसेस. ओके. नाव हा जो जर्नी आहे, तुमच्या बुकमध्ये पण अशी एक डायग्राम दिलेली आहे, इंटरनेटवरही उपलब्ध आहे. असा जो टाइमलाईन आहे ह्युमन इव्हॉल्युशनचा. तर लेमुर लाईक अँसेस्टर, याला तुम्ही लेमुर किंवा लेमर म्हणू शकता, लिमर म्हणू शकता. लेमुर लाईक अँसेस्टर म्हणजे हा छोटा माकडासारखा प्राणी आहे. त्याला लांब शेपटी असते आणि काळे पांढरे स्ट्राइप्स असतात, ब्लॅक अँड व्हाईट स्ट्राइप्स असतात. या प्राण्यापासून जेव्हा डायनासोर्स खतम झाले, एक्सटिंक्ट झाले 7 करोड वर्षापूर्वी, त्यावेळेला या लेमर लाईक प्राण्यापासून पुढे आपला प्रोग्रेस झाला, आपल्या पूर्वजांचा. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर वेगळ्या वेगळ्या इथे स्टेजेस दिले आहेत. एन्शियंट लेमर लाईक ॲनिमल 7 करोड इयर्स अगो. ठीक आहे, 7 करोड वर्षापूर्वी. मग इजिप्टोपिथेकस 4 करोड वर्षापूर्वी. ड्रायोपिथेकस 2.5 करोड वर्षापूर्वी. रामापिथेकस 1 करोड वर्षापूर्वी. ऑस्ट्रेलोपिथेकस 40 लाख वर्ष. मग स्किल्ड ह्युमन 20 लाख वर्ष. मॅन विथ कम्प्लीट इरेक्ट पोस्चर, पूर्ण सरळ उभा राहिलेला माणूस 15 लाख वर्ष, 15 लाख इयर्स. निएंदरथल मॅन विच इज कन्सिडर्ड ॲज अ वाईज मॅन 1.5 लाख वर्षापूर्वी. आणि क्रो मॅग्नन मॅन म्हणजे होमोसेपियन्स, आजची जी मॉडर्न ह्युमन बिईंगची जी जमात आहे वाईज मॅनची 50,000 इयर्स. असे हे याचे एव्हिडन्सेस आहेत आणि हे सायंटिस्टने शोधून काढलेलं आहे की अशा प्रकारचे मानवाचे पूर्वज एक्झिस्ट करत होते. सो ही तीच लिस्ट आहे सगळी वेगवेगळ्या ह्युमन बिईंगची. आणि मॉडर्न क्रो मॅग्नन पासून हा मॉडर्न होमोसेपियन्स तयार झालाय. As brain size increased, posture became erect and intelligence improved. म्हणजे या 2 गोष्टी एकाच वेळेला होत गेल्या. ब्रेन साईज वाढत गेली आणि ह्युमनचं पोस्चर जे आहे ते 4 पायावरून वरून इरेक्ट होत गेलं. दोन्ही गोष्टी एकाच वेळेला झाल्या, ब्रेन साईज अँड इरेक्ट पोस्चर. हे तसंच स्केलेटन दिलेले आहेत जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग. इन्क्रीज इन ब्रेन साईज, important changes in evolution, development of erect posture, started to use tools, दगड, मग लाकडाचे टूल्स, मग मेटलचे टूल्स. आता बंदुका वापरतो आपण कम्प्युटर्स वापरतो, पेन वापरतो. दीज आर टूल्स.
इम्प्रुव्हमेंट इन हँड स्किल्स आणि सोशल बिहेवियर डेव्हलप झालं. बघा, ह्युमन बिईंग जसा सोशल आहे तसे इतर प्राण्यांमध्ये एवढं सोशलायझेशन नाही, आणि त्याच्यामुळे आपण आज वाघ, सिंह, हत्ती सारख्या प्राण्यांना कंट्रोल करतो बिकॉज ऑफ द टीम वर्क, बिकॉज ऑफ द सोशल बिहेवियर. नाव हे परत सेम लिटल रिव्हिजन फॉर यू. रामापिथिकसचा रेकॉर्ड आहे, हा फर्स्ट ह्युमन लाईक एप होता 1 करोड वर्षापूर्वी. ऑस्ट्रेलोपिथिकस 40 लाख वर्ष. होमोजिनसचे जे ह्युमन लाईक अँसेस्टर्स आहेत ते 20 लाख वर्षापूर्वी आले, आणि त्याच्यापासून स्किल्ड ह्युमन बिईंग डेव्हलप झाला की जे टूल्स वापरत होते. So these are the points mentioned in your syllabus. So you should know them. Now development of human brain. ब्रेन कसा डेव्हलप होत गेला बघा. ही जी कवटी आहे तिथे वर ब्रेन आहे, ठीक आहे. त्या कवटीची साईज वाढत गेली, ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे ब्रेनची साईज वाढत गेली. सो ब्रेन साईज इन्क्रीज ग्रॅज्युअली. मॉर्फोलॉजी स्टार्टेड रिझेम्बलिंग जीनस होमो. जसा ब्रेन वाढत गेला तसा आपला पूर्वज हा जास्त जास्त आपल्यासारखा दिसायला लागला, मॉडर्न मॅनचा. About 20 lakh years ago, skilled human appeared, and 15 lakh years ago, completely upright walking human appeared. Intelligence improved over the time. आणि आता as we move from left to right, the brain size increases and posture becomes erect, more and more erect. सरळ सरळ उभं राहायचं आणि ब्रेनचं एकाच वेळेला प्रोग्रेस होत गेला, ब्रेनच्या साईजचा. Now, evolution of upright man. Brain development continued for about 1 lakh years. डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज डन ड्युरिंग दिस टाइम. म्हणजे फायर जंगलात लागत होत्या, पण माणसाने फायर स्वतः केलं, दगडावर दगड घासून, लाकडावर लाकूड घासून. सो हे या काळामध्ये जे ब्रेन डेव्हलप झाला या काळात झालं. ब्रेन ऑफ 50,000 year old ह्युमन वॉज फुल्ली डेव्हलप्ड. म्हणजे आपण जे बघितलं, क्रो मॅग्नन जो ह्युमन आहे त्याला वाईज ह्युमन का म्हणतात, वाईज मॅन, कारण त्याचा ब्रेन आजच्या ब्रेन सारखा फुल्ली डेव्हलप होता, आणि त्याला होमोसेपियन्स म्हटलं गेलं. त्याच्यापासूनच हा तयार झाला. विथ इन्क्रीज इन ब्रेन साईज ह्युमन इंटेलिजन्स ऑल्सो इन्क्रीज. ब्रेनची नुसती साईज नाही वाढली, इंटेलिजन्सही वाढलं. म्हणून निएंडरथल मॅन महत्वाचा आहे. हा होमोसेपियन्सच्या जस्ट आधीचा जे मानवी अस्तित्व होतं, पूर्वज होता, तो निएंडरथल मॅन हा देखील वाईज होता, स्किल्ड होता, इरेक्ट होता, आणि दे लिव्ड बिफोर 50,000, म्हणजे 50,000 वर्षापूर्वी जेव्हा क्रो मॅग्नन नावाचा ह्युमन बिईंग डेव्हलप झाल्याचा आपल्याला पुरावा मिळाला आहे, त्यावेळेपर्यंत त्यांचं अस्तित्व होतं. आणि ते यूज टूल्स. द इव्हॉल्युशन हॅज हॅपन्ड फास्टर इन लेटर स्टेजेस दॅन द अर्लियर स्टेजेस. हे एकदा ब्रेन डेव्हलप झाला, स्किल टूल्स वापरले गेले, याच्यानंतर इव्हॉल्युशनचा स्पीड वाढला पूर्वीपेक्षा. आणि हे जे क्रो मॅग्नन आणि मॉडर्न ह्युमन बिईंग जे आहेत यांच्यामध्ये तर इव्हॉल्युशन खूप फास्ट झालेलं आहे. दे इव्हॉल्व, क्रो मॅग्नन इव्हॉल्व अबाउट 50,000 years ago. दे डेव्हलप्ड कल्चर्स. आता इजिप्शियन कल्चर आहे, सिंधू व्हॅलीचं जे इंडस व्हॅलीचं कल्चर आहे, ज्याच्यावरून सिंधूवरून हिंदू नाव आलंय, किंवा इंडस व्हॅलीवरून इंडिया नाव आलंय. हे सिंध जो एरिया आहे आता पाकिस्तानामध्ये आहे, हे त्याच्यावरून आपल्याला हिंदुस्तान, हिंद हे नाव आलं. आणि आता भारतातल्या लोकांना हिंदू म्हटलं जातं, ते त्याच्यावरूनच नाव आलं, या कल्चरवरून. डेव्हलपमेंट ऑफ व्हेरियस कल्चर्स हॅज टेकन प्लेस इन लास्ट few thousand years ago. Agriculture developed in 10,000 years ago. Cities were established. Writing skills चा एव्हिडन्स जो आहे तो 5,000 वर्षापासूनचा आहे. तर अशा प्रकारे हे मॉडर्न जो मॅन आहे, वाईज मॅन, याचं फास्ट डेव्हलपमेंट झालेली आहे इन कम्पॅरिझन टू द प्रिव्हियस एक्झिस्टन्सेस ऑफ मॅन. आणि मॉडर्न सोसायटीमध्ये मॉडर्न सायन्स इमर्ज 400 years ago. सायन्सचं जे उगम झाला, इंडस्ट्रियल रिव्हॉल्युशन 200 वर्षा मागच्या 200-250 वर्षात झालेला आहे. ह्युमन इव्हॉल्युशन इज स्टील हॅपनिंग, आणि आपण अजूनही ते स्टडी करतो आहोत, मागचं काय, पुढे काय, आता काय चाललंय. आणि सर्च फॉर अँसेस्ट्री स्टील कंटिन्यूज. ह्युमन इव्हॉल्युशन इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल, बट इट इज ऑल्सो कल्चरल अँड टेक्नॉलॉजिकल. जे इव्हॉल्युशन सुरू आहे हे सुरू राहणार. आणि दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर. I hope you have understood this evolution process, Lamarckism, Darwin's theory, human evolution,
आणि त्याच्या आधीच्या 2 व्हिडिओजमध्ये आपण इव्हॉल्युशनचे प्रूफ्स, इव्हॉल्युशनमध्ये काय, आणि फर्स्ट व्हिडिओमध्ये हेरिडिटीचा कन्सेप्ट बघितला. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. If you have any doubts, please feel free to write in the comment section, and we'll try and cover those topics in next videos or try and answer you in comments. If you are new to this channel, I will request you to subscribe and press the notification, and we would love you to see in our next videos. We'll be posting more videos on all the chapters in biology, not just year 10, but other classes as well, and we'll post other subjects including physics, chemistry, and mathematics. So stay connected. Until then, take care. Enjoy. Bye bye. बोर चेहरे झाले.